Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is fourth lecture of Standard 9 Mathematics Part 1, Chapter 1. So the name of the chapter, as you know, is sets. So we are supposed to study set theory. And in all the previous 3 lectures, we have introduced what is set, then what are the ways to write the set. 2 ways are there, as you know. One is list method, where you will write all the elements of the set one by one. If it is finite set, all the elements we can write. If it is infinite set, you write some elements and then dot dot dot. And another method is rule method or set builder form, where you have to write just a representative of the set by say x, and then you have to describe what is x, rule corresponding to x. Then in the next lecture we have seen various types of the sets. Finite set म्हणजे काय, infinite set म्हणजे काय, empty set म्हणजे काय, सिंगलटन सेट म्हणजे काय. तसंच मग डबलटन सेट पण तुम्हाला डिफाइन करता येईल की ज्या सेटमध्ये 2 एलिमेंट्स आहेत तो डबलटन सेट, एकच एलिमेंट आहे तो सिंगलटन सेट, एकही एलिमेंट नाही तो एम्प्टी सेट किंवा नल सेट म्हणतात त्याला. आणि इन्फायनाइट सेट मीन्स व्हॉट, the number of elements in the set is unlimited or uncountable, then it is infinite set. So now many questions you can solve. See here, one solved exercise they have given, that write down the following sets using listing method and classify them into finite or infinite. One of them I will do. Say, I mean, it is already done there, just I will explain what is happening. So here, say problem B part of that, second part, they have given set as B is equal to, I will shift to black ink, x, B is equal to x, such that what, x belongs to n, x belongs to n, natural number set, and 3x minus 1 is equal to 0. So असा x की जो हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करतो. मग आता बघा ना, 3x minus 1 हे जर मी 0ला इक्वेट केलं तर त्याचाच अर्थ काय होतो, 3x is equal to 1, म्हणजेच x किती होतं, 1/3. 1/3 हा फ्रॅक्शन आहे, हा नॅचरल नंबर नाही आहे ना, दिस इज नॉट अ काउंटिंग नंबर. सो दिस डज नॉट बिलॉंग टू n. त्यामुळे असे किती नॅचरल नंबर्स आहेत की जिथे 3x minus 1 0 आहे, तर एकही नाही, म्हणजेच या सेटमध्ये एकही एलिमेंट येणार नाही. म्हणून आपण काय लिहिणार, बी इज नल सेट. नल सेट, त्याच्यामध्ये एलिमेंट नाही. और सिम्बॉलिकली यू कॅन राईट इट ॲज एम्प्टी सेट, और ऑल्सो यू कॅन जस्ट राईट टू कर्ली ब्रॅकेट्स, नथिंग इनसाइड. ओके. So now what is asked by them, using listing method and classify into finite or infinite set. So this is empty set. Empty set is always finite. So it is finite set. Like this you have to work on these problems. So I hope you can try this. There is nothing difficult. Now we have to study certain issues. Types of the sets we are actually doing. But then that this is not actually type of the set, but you can say that it is something we are talking about different sets. आपणाला 2 गोष्टी शिकायच्या आहेत. एक म्हणजे इक्वल सेट्स आणि दुसरं म्हणजे इक्विव्हॅलंट सेट्स. ओके. सो व्हॉट इज इक्वल सेट? सो फर्स्ट वी विल गो फॉर इक्वल सेट्स. दोन सेट समजा तुम्हाला दिलेले आहेत, तर ते इक्वल आहेत का हे मी कसं ओळखायचं? तर बघा, 2 सेट्स ए अँड बी आर सेड टू बी इक्वल. कधी इक्वल म्हणणार? इफ एव्हरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी. ए या सेटमधलं प्रत्येक एलिमेंट बी मध्ये आहे आणि बी या सेटमधलं प्रत्येक एलिमेंट ए मध्ये आहे.
every element of set A is in set B, and every element of set B is in also A. See, and that is denoted by A is equal to B. Kadi, if every element of A, ELT I will write for element, every element of A is a member of B or is element of B, and vice versa. vice versa म्हणजे काय, बीतलं प्रत्येक एलिमेंट ए मध्ये आहे. vice versa ही फ्रेज आहे. म्हणजे असं आपण याचा अर्थ असा की एव्हरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन एलिमेंट ऑफ बी अँड एव्हरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए. समजलं ना. समजा मी असा एक सेट दिला ए की त्याच्यामध्ये मी घेतलं फर्स्ट 5 नॅचरल नंबर्स 1 2 3 4 and 5, and suppose I take B as the set where I write it as 5 3 1 2 4. now what you can say, इथे 1 एलिमेंट आहे ते इथे आहे, इथलं 2 हे एलिमेंट इथे आहे, इथलं 3 हे एलिमेंट इथे आहे, इथलं 4 हे एलिमेंट इथे आहे, 5 आहे ते इथे आहे. सो एव्हरी एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी. तसंच बी मधलं प्रत्येक एलिमेंट, बी 5 पहिलं एलिमेंट 5 आहे ते ए मध्ये आहे, दुसरं एलिमेंट 3 आहे ते पण ए मध्ये आहे, 1 आहे तो पण ए मध्ये आहे, 2 आहे दॅट इज ऑल्सो इन ए, 4 इज ऑल्सो इन ए. सो इथे काय घडलं बघा या दोन सेटच्या बाबतीमध्ये, ए मधलं प्रत्येक एलिमेंट बी मध्ये आहे आणि बी मधलं प्रत्येक एलिमेंट ए मध्ये आहे. सो हिअर आय विल से, सो ॲज फॉर ऑल एक्स बिलॉंगिंग टू ए, for all x belonging to A, it implies x belongs to B. And for all हे नोटेशन आहे, नोटेशन घ्या. याचा अर्थ फॉर ऑल आपण अशी वापरायला हरकत नाही, मॅथमॅटिकल नोटेशन्स आहेत. फॉर ऑल म्हणजे हे फॉर ऑल लिहिण्याच्या ऐवजी असं सिम्बॉलिकली लिहायचं. फॉर ऑल एक्स बिलॉंगिंग टू बी, इट इम्प्लाइज एक्स बिलॉंग्स टू ए. सो A and B are equal. So A and B are equal. लक्षात आलं. सो व्हेरी सिम्पल आयडिया. आय विल एनलार्ज द स्क्रीन. आणखी काही आपण गोष्टी बघूया की समजा मी P हा सेट लिहिला की सपोज आय राईट इट ॲज 2 देन 3 देन से 5 7 11 13 then 17 and 19, आणि Q हा सेट लिहिला x such that x is prime less than or less than 20. म्हणजे x हा प्राईम नंबर आहे 20 पेक्षा लहान. मग आता हा जर मी बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्ममध्ये लिहिला आहे, मी रूल मेथडने लिहिलेला आहे, तोच जर आपणाला लिस्ट मेथडने लिहायचा झाला तर कुठले नंबर्स घेणार तुम्ही? प्राईम नंबर्स जे 20 पेक्षा लहान आहेत, म्हणजेच 2 3 5 7 11 13 17 19. म्हणजे इथला प्रत्येक एलिमेंट इथे आहे आणि इथलं प्रत्येक एलिमेंट इथे आहे, त्यामुळे P आणि Q इक्वल आहेत. सो आय होप यू अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट. व्हॉट इज मेंट बाय टू सेट्स आर इक्वल. अर्थात त्याचा अर्थ काय होतो बघा, ज्यावेळी दोन सेट्स इक्वल असणार त्यावेळी त्यांच्यामध्ये सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स असणार. बघा इथे 5 एलिमेंट्स होती, इथे पण 5 एलिमेंट्स आहेत. ऑर्डर इथे वेगवेगळी लिहिली आपण, पहिला 5 लिहिला तिथे शेवटी 5 आहे, पण एलिमेंट्स तीच आहेत म्हटल्यावर त्या एलिमेंट्सचा नंबर तेवढाच पाहिजे. इथे समजा 5 एलिमेंट्स असतील आणि इथे 6 असतील तर ते सेट इक्वल असूच शकत नाहीत. कसे असणार? कारण तिथे 5च एलिमेंट्स आहेत आणि इथे मात्र 6 एलिमेंट्स आहेत. कॅन दिस टू सेट्स बी इक्वल? नेव्हर. त्यामुळे असं लक्षात घ्या की ज्यावेळी दोन सेटमधल्या एलिमेंट्सचा नंबर, त्याला कार्डिनॅलिटी म्हणतात. काय म्हणतात? कार्डिनॅलिटी. कार्डिनॅलिटी ऑफ अ सेट. कार्डिनॅलिटी ऑफ सेट इज number of elements in that set. Number of elements in that set.
अर्थात हा कन्सेप्ट फक्त फायनाईट सेटच्या बाबतीत आहे. नॅचरल नंबर्सची कार्डिनॅलिटी काय, नॉट डिफाईन्ड. रॅशनल नंबर्सची कार्डिनॅलिटी काय, नॉट डिफाईन्ड. कारण वी कॅनॉट काउंट द एलिमेंट्स इन दॅट सेट. सो हाऊ कॅन आय से दॅट हाऊ मेनी एलिमेंट्स आर देअर? आय कॅनॉट से, बिकॉज दोज सेट्स आर नॉट काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट्स आहेत ते. त्यामुळे आता समजा मी हा ए सेट लिहिला आणि त्याच्यामध्ये समजा ही 3 एलिमेंट्स आहेत 1 2 3. तर कार्डिनॅलिटी ऑफ ए म्हणजे एन ऑफ ए असं म्हणतात. एन म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ते 3 आहे. त्यामुळे ह्या सेटची कार्डिनॅलिटी किती आहे, 3 आहे. पण नॅचरल नंबर सेट जर घेतलात तुम्ही, यू नो इट इज 1 2 3 अँड सो ऑन. सो द कार्डिनॅलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट नॅचरल नंबर्स नॉट डिफाईन्ड. ND नॉट डिफाईन्ड. आय होप दीज आयडियाज आर क्लिअर. त्यामुळे 2 सेट्स इक्वल कधी म्हणणार हे आपणाला ह्याच्यामधून मी सांगितलं आणि काही उदाहरणं दिली की हे 2 सेट्स इक्वल आहेत. आणि ऑल्सो आय टोल्ड यू अबाउट कार्डिनॅलिटी ऑफ द सेट. कार्डिनॅलिटी याचाच अर्थ त्या सेटचा साईज किती आहे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स म्हणजे साईज. फायनाईट आहे तर मग मला मोजता येतात एलिमेंट्स, मग मी त्याची कार्डिनॅलिटी लिहू शकतो. नॅचरल नंबर, रिअल नंबरचा सेट, रॅशनल नंबरचा सेट, इरॅशनल नंबरचा सेट, इंटिजर्सचा सेट, their cardinalities are not defined because they are all infinite sets. I cannot count the number of elements in that set. Prime numberचा सेट हा पण infinite set आहे. How many prime numbers are there? Infinitely many. I told you yesterday that you work on prime numbers. Collect information about prime numbers. Lot of information you will get. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतरचा कन्सेप्ट कदाचित तो तुमच्या पुस्तकामध्ये नसेल, बट वी विल स्टडी. What is meant by equivalent sets? इक्वल आणि इक्विव्हॅलंट आपल्याला सेम वाटेल तसं नाही आहे. समजा ए हा सेट असा घेतला मी, ABC, राईट. कार्डिनॅलिटी ऑफ ए इज 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3. आणि बी हा सेट घेतला मी, त्याच्यामध्ये मी 1 2 3 घेतले. पहिले 3 नॅचरल नंबर्स घेतले, याची कार्डिनॅलिटी पण 3 आहे. आर दिस सेट्स इक्वल? इक्वल होण्यासाठी काय पाहिजे, ए मधलं प्रत्येक एलिमेंट बी मध्ये पाहिजे आणि बी मधलं प्रत्येक एलिमेंट ए मध्ये पाहिजे. असं काही इथे घडत नाही आहे. इथे पहिलं एलिमेंट ए आहे, इथे ए नाहीच आहे कुठे. हे 1 2 3 आहेत. किंवा यातलं एलिमेंट 1 घेतलं तर ते इथे नाही आहे. सो दीज सेट्स आर नॉट इक्वल. इक्वल होण्यासाठी या सेटमधलं प्रत्येक एलिमेंट त्या सेटमध्ये पाहिजे आणि त्या सेटमधलं प्रत्येक एलिमेंट या सेटमध्ये पाहिजे. असं काही इथे होत नाही आहे ना, म्हणून हे इक्वल सेट्स नाहीत. पण हे सेट्स कसे आहेत, त्यांच्या कार्डिनॅलिटीज इक्वल आहेत, म्हणून यांना इक्विव्हॅलंट सेट्स म्हणतात. इक्विव्हॅलंट सेट्स. सो सेट्स आर इक्विव्हॅलंट. सेट्स, 2 सेट्स वी विल से. 2 सेट्स आर इक्विव्हॅलंट when their cardinalities are same. When their cardinalities are same. So see, when now if you take this set A, suppose I take elements PQ are here and B is another set. Suppose I take elements as RQP. Elements may be written in different order, but P is here, P is in A, also it is in B. Q is in A, also it is in B. R is in A, also it is in B. Also conversely also. B या सेट मधलं प्रत्येक एलिमेंट ए मध्ये आहे, ए या सेट मधलं प्रत्येक एलिमेंट बी मध्ये आहे, म्हणून A is equal to B. आणि कार्डिनॅलिटी वाईज विचार केला तर ए ची कार्डिनॅलिटी 3 आहे, बी ची पण 3 आहे. त्यामुळे ए इज इक्विव्हॅलंट टू बी ऑल्सो. ए इज इक्विव्हॅलंट, EQ म्हणूया आपण, टू बी. म्हणजेच काय मला सांगता येईल, इक्वल सेट्स हे इक्विव्हॅलंट असतात, बट कॉन्व्हर्स इज नॉट ट्रू. इक्विव्हॅलंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल सेट्स. सो इक्वल सेट्स आर इक्विव्हॅलंट सेट्स. Equivalent sets, but equivalent sets need not be equal.
ओके. सो इक्वल सेट्स आर इक्विव्हॅलंट सेट्स. दोन सेट्स इक्वल असतील तर त्यांची कार्डिनॅलिटी इक्वल असणारच ना. सो दे आर, अर्थात हे सर्व फायनाईट सेटच्या बाबतीत. आता कसं आहे माहिती आहे का, आता नॅचरल नंबरची कार्डिनॅलिटी डिफाईनच करता येत नाही तुम्हाला. किती एलिमेंट्स आहेत नॅचरल नंबरच्या सेटमध्ये नाही सांगता येणार तुम्हाला. अनडिफाईन्ड म्हणतो आपण त्याला, नॉट डिफाईन्ड. तसं इव्हन नॅचरल नंबर्स घेतले तर काय होणार. इव्हन नॅचरल नंबर्स म्हणजे कोणते, 2, 4, 6, 8 वगैरे वगैरे. मग ते पण इनफायनाईट आहेत. मग त्याची पण कार्डिनॅलिटी डिफाईन करता येत नाही मला, नॉट डिफाईन्ड. पण म्हणून हे दोन सेट्स इक्विव्हॅलंट आहेत का, नाही. सेट्स इक्विव्हॅलंट असणं ही जी कन्सेप्ट आहे, किंवा सेट इक्वल असणं ही जी कन्सेप्ट आहे, इट इज ओनली फॉर फायनाईट सेट्स. कार्डिनॅलिटी हा कन्सेप्टच फायनाईट सेटच्या बाबतीत आहे. त्यामुळे इक्वल सेट्स म्हणजे काय, इक्विव्हॅलंट सेट्स म्हणजे काय. इक्वल सेट्स आर इक्विव्हॅलंट, बट इक्विव्हॅलंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल. अशा काही गोष्टी आपण या लेक्चरमध्ये, म्हणजे ह्या भागामध्ये आत्ता आपण बघितल्या. आय होप यू अंडरस्टूड इक्वल सेट्स, इक्विव्हॅलंट सेट्स, अँड व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन देम, that you have understood. Now going back to the book, see, they have defined equal sets. Now set A and set B are equal sets. Symbolically it is written as A is equal to B. Symbol काय नेहमीच आहे, equal to sign. आता इथे त्यांनी काही एक्झाम्पल्स दिलेत बघा. A is the set, X is a letter of the word listen. म्हणजे काय, A म्हणजे काय होणार, LISTEN. आणि B हा सेट दिलेला आहे, लेटर्स ऑफ द वर्ड सायलेंट, SILENT. मग आता इथे बघा, दो द एलिमेंट्स ऑफ सेट A अँड B आर नॉट इन द सेम ऑर्डर. इथे L पहिल्यांदा आहे, I नंतर आहे, LISTEN ही ऑर्डर आहे. पण इथे SILENT ही ऑर्डर आहे, पण ती एलिमेंट सेम आहेत. तिथे A या सेटमध्ये L आहे, B या सेटमध्ये L आहे, A या सेटमध्ये I आहे, B या सेटमध्ये पण I आहे. यू रिफर द बुक. So what we can say here is that every element of set A is in set B, and every element of set B is in set A. So A and B are equal. तेव्हा इक्वल सेट्स म्हणजे काय. आता इथे बघा एक्झाम्पल 3 त्यांनी दिलेलं आहे. A is 1 to 3, त्या सेटमध्ये 3च एलिमेंट्स आहेत, आणि B म्हणजे 1 2 3 4. हे कॅनॉट बी इक्वल टू बी. कॉमन सेन्स आहे. जेव्हा दोन सेट्स इक्वल असणार त्यावेळी त्यांच्यामधल्या एलिमेंट्सचा नंबर इक्वल असणार. फायनाईट सेटच्या बाबतीत हे सर्व लक्षात घ्या. म्हणून हे दोन सेट्स इक्वल असूच शकत नाहीत, कारण या सेटमध्ये 1 2 3 जे आहेत ते इकडे आहेत, बरोबर आहे. पण इकडून इकडे जेव्हा मी बोलतो त्यावेळी बी मधलं प्रत्येक एलिमेंट ए मध्ये आहे का, तर नाही, कारण बी मध्ये 4 आहे जो ए मध्ये नाही आहे. ए मधलं प्रत्येक एलिमेंट बी मध्ये आहे, दॅट इज ओके, बट एव्हरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए. मग ह्याच्यामुळे तुम्ही काय म्हणणार, द सेट्स आर नॉट इक्वल. ठीक आहे. तर एक्झरसाइज बघा, त्याच्यामधला एखादा प्रॉब्लेम आपण करूया. फॉर एक्झाम्पल पहिला प्रॉब्लेम बघा, त्याने काय म्हटलं आहे, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल अँड विच आर नॉट इक्वल अँड विच आर नॉट, जस्टिफाय युअर आन्सर, असं त्यांनी म्हटलं आहे. मग आता काय होणार बघा, काय होणार बघा. ए हा सेट त्यांनी दिलाय, ए हा सेट x such that 3x minus 1 is equal to 2. आता 3x minus 1 is equal to 2 चा अर्थ काय, तर 3x is equal to हा -1 आपण राईट हँड साईडला आणणार, म्हणजे इज इक्वल टू 2 + 1. म्हणजेच काय झालं, 3x इज इक्वल टू 3, म्हणजेच काय झालं, x इज इक्वल टू 1. सो हा जो ए सेट आहे त्याच्यामध्ये एकच एलिमेंट आहे, 1, सिंगलटन सेट आहे तो 1. बी बघा, आता बी हा सेट काय दिला आहे, तर x, बी या सेटमध्ये काय एलिमेंट्स आहेत बघा, x सच दॅट x इज नॅचरल नंबर but x is neither prime nor composite. X is natural number but x is neither prime
नॉर कंपोजिट. प्राईम पण नाही आणि कंपोजिट पण नाही. मग असा एकच नंबर आहे 1. सो बी मध्ये एकच एलिमेंट येणार 1. आणि आता सी हा सेट काय दिलाय बघा, एक्स. सी हा सेट महिरपी कंसामध्ये एक्स सच दॅट एक्स बिलॉंग्स टू एन, म्हणजे एक्स हा नॅचरल नंबर आहे, पण कसा आहे, एक्स लेस दॅन 2. मग लेस दॅन 2 नॅचरल नंबर कोणता आहे, 1. सो इट इज जस्ट अ 1. सो युअर सेट ए is a singleton set with element 1. B is also singleton set with element 1 and C is also singleton set with element 1. So what I can say, all these sets are equal. Set A is equal to set B is equal to set C. All the three sets are equal. This is how you can do these problems. Very simple. Just you write down the elements in the set. सेट लिहा, त्याचं नाव लिहा, त्याच्या पुढे महिरपी कंसामध्ये त्याची एलिमेंट्स लिहा. जर लिस्ट फॉर्ममध्ये दिलेलं असेल तर डायरेक्टली एलिमेंट्स मिळणारच आहेत. रूल फॉर्ममध्ये दिलेलं असेल तर तो रूल बघा काय आहे, तो रूल सॅटिस्फाय करणारे नंबर्स कोणते आहेत ते बघा, एलिमेंट्स कोणते आहेत ते बघा. प्रत्येक वेळी ते नंबरच असतील असं नाही, ते लिहा आणि मग त्या दोन सेट्सचा कंपॅरिझन करा. ए मधलं प्रत्येक एलिमेंट बी मध्ये आहे का, आहे, ओके. मग आता बी मधलं प्रत्येक एलिमेंट ए मध्ये आहे का, आहे. मग ते दोन इक्वल सेट्स झाले. सिंपल मेथड ऑफ डुईंग these problems. So I hope you understand whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture. At the end, I will appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Tell your friends and teachers also about this channel. Thank you. Have a nice day.